Yes, sir. Good evening, sir. Sir, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. At the outset, I express my heartfelt thanks to Tripur branch for giving us this Welcome, golden. sir. Yes, sir. Welcome, sir. The agenda for today's meeting would be we will first discuss the various amendments proposed in Union Budget 2021 with respect to GST. So normally it is heard that amendment cannot be made through budget as far as GST is concerned because GST Council is the prime source of authority. But for the past 2 years, the central government, while presenting the union budget, they are they are proposing some of the amendments. Even though these are proposed, it will not take effect, unlike income tax, as soon as the presidential assent is accorded. Even though, despite Honorable President of India accords finance bill, the provisions of GST law with respect to the amendments proposed in the finance bill will not come into effect because all these amendments have to go through all the state legislatures and they have to be passed in those state legislatures. Thereafter only it will come into effect. So we will it will take more time than the income tax amendments, because when we see the last 2 years amendments which were proposed in union budget, some of the amendments took effect only from this 1st January 2021, and it is surprising to see even certain amendments which were proposed in union budget 2019-2018, which are not yet notified, meaning which have not yet come into effect. So likewise, in this budget is also not an exception. They have got some amendments. I mean, sees a sizable number of amendments in GST law. So it will take into effect only after the same is ratified in GST Council, and also the same is passed in various state legislatures. Thereafter only we will come to know. These amendments will take effect. So first, as an agenda first part, we will discuss various amendments proposed in this Union Budget 2021 Finance Bill, and thereafter we will discuss recent amendments in GST in the last 2-3 months. What were the amendments which were implemented by passing notification in CGST law. So both of us, myself and my partner, have bifurcated the topics. So I will be discussing the union budget amendments and the amendment relating to QRMP scheme, which has already come into effect from this quarter, this Jan 2021. So various points with respect to QRMP scheme and other amendments, especially with respect to Rule 86B and e-invoicing. So those will be discussed by the next session speaker, Shri Balasubramanian sir. So this is the agenda for today's discussion. So with that, let me start Union Budget 2021 amendments. So the first and foremost amendment, before discussing this, I would like to throw some light on the recent newspaper issues relating to chartered accountants. நம்ம எல்லாரும் லாஸ்ட் பிஃபோர் பட்ஜெட் ஒரு 10 days முன்னாடி வாட்ஸ்அப் குரூப்லையும் சரி, நியூஸ் பேப்பர்லையும் சரி, ஒரு பர்டிகுலர் நியூஸை பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்போம். என்ன நியூஸ் சார் அது? With respect to our profession. So members may record in the chat box, or they can unmute and communicate. So ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை பத்தி நம்ம கேள்விப்பட்டு இருக்கிறோம் சார். என்ன சார் அது? யாராவது சொல்ல முடியுமா சார்? ரிலேட்டிங் டு ஃபேக் இன்வாய்சிங். ஸோ இந்த ஃபேக், ஏன்னா இப்ப ஒரு 8 சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதுல மெயினா என்ன இப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், திஸ் அ ஃபேக் இன்வாய்ஸ். ஏற்கனவே திருப்பூர்ல கூட
ஹவு இட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படிங்கறத பத்தி லாஸ்ட் 2 மீட்டிங்ஸ் முன்னாடி கூட பேசியிருந்தோம் நானும் பாலசுப்ரமணியன் சாரும். ஸோ ஜென்ரலா இந்த ஃபேக் இன்வாய்ஸிங்க பர்பஸ்ஃபுல்லா பண்ணக்கூடிய சில பர்சன்ஸ் இருக்காங்க. கண்டிப்பா வந்து தே ஹாவ் டு பி they cannot escape because checks and sufficient checks and balances are there in GST law to take care of those unscrupulous persons. பட் சில கிளைம்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது அந்த அளவு பெரிய தப்பு இல்லைங்கிற மாதிரி ஃபேக் இன்வாய்சிங், இதுதான் ஃபேக் இன்வாய்ஸ்ன்னு தெரியாமலே அந்த தப்புல இன்வால்வ் ஆயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது லேட்டரா என்ன ஆக வாய்ப்பு இருக்கு, கிளைம்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் இஃப் தே பாயிண்ட் அவுட் the chartered accountants to be the advisors, அது ஒரு பெரிய ரிஸ்காக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அந்த 8 கேஸை பொறுத்தளவுக்கு இன்ஸ்டிடியூட் ஆக்ஷன் ஐ திங்க் லீகல் இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருக்கு. பட் அதர் தேன் தட் நம்ம கிளைம்ஸுக்கு ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம், ஜிஎஸ்டிஆர் 99C ஃபைல் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். இப்ப நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி பண்ணணும், பிகாஸ் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய டேட்டாவை வச்சு நம்ம இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட், அஃப்கோர்ஸ் நம்ம என்ன பண்றோம், ஜிஎஸ்டிஆர் 2B 2A ரெக்கன்சைல் பண்ணி அதுல இன்புட் டாக்ஸ் வந்தா மட்டும் தான் நம்ம கிரெடிட் எடுத்துட்டு இருக்கோம். பட் இருந்தாலும் கூட அதுல ஃபேக் இன்வாய்ஸ் இருக்க சான்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வாய்ப்பே இல்லை. சோ அப்படிங்கிறப்ப எல்லாமே நாங்க எங்க ஆடிட்டர் தான் கொடுக்குறோம், அவர் செக் பண்ணி தான் ஃபைல் பண்றாருங்கிற சின்ன ஒரு வார்த்தையை அவங்க டிபார்ட்மெண்ட் என்கொயரியில் விட்டுட்டாங்கன்னா we may land up in trouble. சோ இது எப்படி நடக்குது, ஜென்ரலா நான் சொன்னதுல இந்த ஃபேக் இன்வாய்ஸ் அவ்வளவு பெரிய தப்புன்னு தெரியாம சில பேர் இன்வால்வ் ஆயிட்டு இருக்கிறது. எப்படி இன்வால்வ் ஆயிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, B2C ஒருத்தர் வந்து பண்றாரு அப்படின்னா அவரு வந்து பில்ல யாருக்கு இன்புட் டாக்ஸ் தேவைப்படுதோ அந்த பில்ல இஸ் செல்லிங், இவருக்கு வந்து இன்புட் டாக்ஸ் எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் லைக் தட் ஃபைல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அப்படிங்கிறப்ப 2B வந்துரும். A is there who is primarily involved in retail sales. The most of the consumers, suppose he is collecting 1000 rupees, this 1000 rupees is inclusive of tax. So he is collecting from his retail end customers, and the end customer may not require a bill. So what he may do, he may just like that transfer this bill, GST bill, to another person who require this input tax credit. So this is one of the case of fake invoicing. If somebody is involved in this particular act also, there all the provision, the penal consequences meant for fake invoicing will be applicable for this kind of fact. Because இப்ப நம்ம பொறுத்தளவுக்கு இந்த இன்புட் டாக்ஸ் 2B அவர் என்ன பண்ண போறாரு, ஏங்கிற செல்லர் வந்து பிக்கு வித்திருக்கிறாரு, பில்ல வித்திருக்கிறாரு அப்படின்னா அவர் ஜிஎஸ்டிஆர் 2B ஃபைல் பண்ணிட போறாரு. 2B வந்துட போகுது. 2B வந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக கரெக்ட் கிடையாது. பிகாஸ் லாட் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் கம் இன் ஜிஎஸ்டி லா. செக்ஷன் 16 படிச்சோம் அப்படின்னாலே goods should have been received and the tax on such goods should have been paid. So அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல all the penal provisions, section 69 arrest provisions, section 122, section 113, all the penalty provisions will come into picture. So இது ரொம்ப ரொம்ப அப்ப நம்ம என்ன சார் பண்ணணும், மெம்பர் ஆஸ் அ பிராக்டிசிங் மெம்பரா நம்ம கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட what you call இந்த கம்ப்ளைண்ட் சர்வீசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப what precaution do we have to take? ஸோ ஜென்ரலா ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் வாங்கி வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. செக்ஷன் 60 நீங்க கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டர், we are taking input tax credit in your GSTR 3B return, or we have assumed that all this input tax credits are genuine credits, meaning goods or services have been availed and used in the course or furtherance of business. This is confirmed by you. Based on this confirmation, we are availing input tax credit in your 3B return. ஸோ அப்படிங்கிற ரெப்ரசன்டேஷன் வாங்கி வச்சுக்கணும். ஈவன் அப்படி ரெப்ரசன்டேஷன் இல்லாட்டாலும் பீரியாடிக்கலா மெயில்ஸ் அனுப்பிட்டு இருக்கணும் நம்ம கிளைண்ட்ஸுக்கு. என்னன்னு சொல்லி, சார் இந்த மாதிரி லாவெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி தான் நீங்க ஜென்யூனா இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுத்துட்டு இருக்கிறீங்க. ஸோ வி ஆர் ஆன் தட் அசம்ஷன் அண்ட் வி ஆர் டூயிங் கம்ப்ளைண்ட் சர்வீஸ் டு யூ ஆல் அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரிகாஷன் எடுத்துட்டு நம்ம பண்ணினோம் அப்படின்னா இட் வில் பி வெரி பெனிஃபிஷியல் டு ஆல் ஆஃப் அஸ். So this is what the very important point I wanted to start before we discuss the budget amendments, because fake government is very particular on this fake invoicing. Even last month la kuda nanga chamber of commerce la pesirappa commissioner of central GST who presided over the function, he spoke about, he gave a speech for 20 minutes. Out of 20 minutes his speech, out of 20 minutes 18 minutes he spoke about this fake invoicing and menace of fake invoicing. People who are involved in this fake invoicing. Even ஒரு பில் போதும் சார், செக்ஷன் 69 இன்வோக் பண்றதுக்கு, அரெஸ்ட் ப்ரொவிஷனை இன்வோக் பண்றதுக்கு ஒரு பில் ஃபேக் இன்வாய்சிங்கிறது போதும். the department can take action. Even they can initiate the arrest provision. So அந்த அளவு அவங்க ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா பார்த்துட்டு இருக்காங்க.
So இந்த பாயிண்ட் சொல்லிட்டு we will go to union budget amendments. So first amendment என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சார், relating to they have amended definition of supply section 7. section 7ல என்ன amend பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சார், activities or transactions by club or association whether incorporated or unincorporated. ரீசெண்டா ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துச்சு சர்வீஸ் டாக்ஸ்ல. கல்கட்டா ரேஸ் கிளப்ல சுப்ரீம் கோர்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால் வெர்சஸ் கல்கட்டா கிளப் லிமிடெட். சோ அதுல சுப்ரீம் கோர்ட் ஹஸ் ரூல்டு தட் டாக்ட்ரின் ஆஃப் மியூச்சுவாலிட்டி வில் பி அப்ளிகபிள் wherever the goods or services are supplied by a club or association whether incorporated or unincorporated. So அவங்க கொடுத்த judgment service tax க்கு, but the same principle squarely applies to GST law. In GST law பொறுத்தளவுக்கு members of a club and the club are distinct person அப்படின்னு சொல்லி definitionல சொல்லல. service taxல சொன்னபடி even service taxல அந்த definition இருந்தா கூட Honorable Supreme Court of India has ruled that service tax cannot be levied wherever the services or goods are supplied by clubs or association. So to safeguard the revenue, the government has proposed an amendment in section 7. Section 7ல எந்த amendment கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, clause A, supply of general definition, supply of goods or services or both by a person for a valuable consideration for another such as வரிசையா சொல்லிருக்காங்க. சோ அதோட சேர்த்து அடுத்த கிளாஸா என்ன கொண்டு வந்துறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, the activities or transaction by a person other than an individual to its member or constituents for cash or deferred payment or other valuable consideration, meaning supply of goods or services by club whether incorporated or unincorporated to its members are taxable அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. சோ இதுல ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் இன்சர்ட் பண்ணிருக்காங்க. என்ன இன்சர்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, this will hold good even if any court or tribunal rules otherwise, meaning if the legal interpretation taken by the judicial forums such as courts and tribunal, if they take a view that based on doctrine of mutuality, if they are held to be not taxable, it is not valid. That's how the explanation reads. See, for the purposes of this clause, it is hereby clarified that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any court or tribunal or authority, the person and its members or constitution shall be deemed to be two separate persons, and the supply of activities or transaction interests shall be deemed to take place from one such person to another. அப்படிங்கிற explanation கொடுத்திருக்காங்க. And இதுக்கு consequentா schedule 2ல இருந்த para number 7 they have deleted, omit பண்ணிட்டாங்க. மீனிங் schedule 2ங்கிறது எதை சொல்லுது சார்? எப்ப ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி சப்ளை டெஃபினிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சோ அந்த ஆக்டிவிட்டி சப்ளை ஆஃப் குட்ஸா சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we will come to schedule 2. சோ அந்த schedule 2 என்ன சொல்லிருக்காங்க? சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் பை எனி unincorporated association to its members will be treated as supply of goodsங்கிறத சொல்லிருக்காங்க. ஏன்னா இப்ப மெயின் டெஃபினிஷன்ல இத கொண்டு வந்துட்டதுனால இது ரெடண்டன்ட். அல்லது இன்னொரு இன்டர்பிரேஷன் எடுத்துடக்கூடாது. என்ன இன்டர்பிரேஷன் எடுத்துடக்கூடாது? schedule 1ல இந்த ஆக்டிவிட்டி டாக்ஸபிள் இல்ல அப்படிங்கிறதுனால schedule 2 cannot be invoked அப்படிங்கிற ஒரு தப்பான இன்டர்பிரேஷன் எடுத்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவும் இந்த பாயிண்ட டெலீட் பண்ணிட்டு schedule 1ல they have incorporated saying that wherever goods or services are supplied by clubs or associations whether either incorporated or unincorporated, it is held to be taxable அப்படிங்கிற டெஃபினிஷனை கொண்டு வந்திருக்காங்க. And this has been made as a retrospective amendment with effect from 1st July 2017. So this is the first amendment. Second amendment என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா section 16(2). Section 16(2) talks about availing input tax credit. Conditions for availing input tax credit. எனக்கு குட்ஸோ சர்வீஸோ ஆக்சுவலா நான் ரிசீவ் பண்ணிருக்கணும், அதுக்கு இன்வாய்ஸ் இருக்கணும் அல்லது டெபிட் நோட் இருக்கணும், அதுல சார்ஜ் பண்ண டாக்ஸ என்னோட சப்ளையர் கட்டி இருக்கணும். சோ இந்த கண்டிஷன்ஸோட சேர்த்து அடிஷனலா ஒரு கண்டிஷன் ப்ரப்போஸ் பண்றாங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த எந்த இன்வாய்ஸ் ஆர் டெபிட் நோட்டை வச்சு நான் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுக்கிறேனோ அந்த இன்வாய்ஸோ டெபிட் நோட்டோ என்னோட சப்ளையர் தன்னோட GSTR 1ல ஃபைல் பண்ணிருக்கணும். He should have disclosed, he should have incorporated these sale details
into his GSTR1 and the in effect that shall get reflected in my GSTR2A and 2B. So இது already rule 36 sub rule 4 ல இருக்குது. போன அக்டோபர் 2019 ல இருந்து இருக்குது. So அந்த ரூலுக்கு ஒரு ஸ்டாச்சுட்டரி பேக்கிங் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செக்ஷன்ல இப்ப கொண்டு வந்துட்டாங்க. One of the conditions prescribed for availing input tax creditors reflection of input tax credit in my GSTR 2A or 2B. ரெண்டுல 2A versus 2B குனான டிஃபரன்ஸ் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். பட் தென் திரும்ப நான் வந்து அந்த ப்ரொவிஷன் வரையில சொல்றேன். சோ என்னோட GSTR 2A என்னோட இன்வெர்ட் சப்ளை ஸ்டேட்மெண்ட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கணும். ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருந்தா மட்டும்தான் நான் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுத்துக்க முடியும், இல்லாட்டி எடுத்துக்க முடியாது. Practically, even sectionல கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா இது வேலிடா, because department has now started issuing notices for mismatches between GSTR 3B and GSTR 2A or 2B. இப்ப notices several assessees have filed writ before high courts, various high courts, saying that this provision cannot be invoked by the department because satisfying this provision becomes impossible for the reason that what are you specifying in section 16? நான் input tax credit எடுக்கணும் அப்படின்னா you are telling me that my supplier should have paid tax. இப்ப நான் அவர் GSTR 1ல போட்டிருக்காராங்கிறத நான் பார்த்தறலாம். ஆனா அவர் கட்டறாரா கட்டலையா அல்லது அவரை கட்ட வைக்க முடியுமாங்கிற கண்ட்ரோல் எதுவும் என்கிட்ட இருக்குல்ல. சோ அப்படிங்கிறப்ப you cannot mandate me to go after each of my suppliers. Have you paid the tax which you have collected from me? அப்படிங்கிறத நான் செக் பண்ண முடியாது. This was held in Arise India's case, wherein the department has filed an appeal before Honorable Supreme Court, and Supreme Court has rejected the SLP filed by the department on merits itself. So, Arise India case, they have given a notice to the department why this the plea of the assessee cannot be accepted, against which an SLP was filed. The SLP has been rejected by the Honorable Supreme Court. So, time is the only issue where we have to wait and see. We have to adopt wait and watch policy. How far this is going to come. So this particular amendment, most of us would have seen in WhatsApp. Most of us would have read in finance bill. So removal of GSTR 9C. 1920 ki 9C undu, but 2021 December due date. Suppose அதுக்குள்ள எல்லா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ்லயும் இதே ப்ரொவிஷன் பாஸ் ஆகி பிரசிடென்ட் அசென்ட்டும் இதுக்கு வந்துடுற பட்சத்துல, அப்கோர்ஸ் பிரசிடென்ட் அசென்ட் வந்துடும் கண்டிப்பா, ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் எல்லாத்துலயும் பாஸ் ஆகிடுற பட்சத்துல there will not be GST audit, that is GSTR 9C from the financial year 2021. So what is the amendment proposed in section 35 subsection 5? Subsection 5 of section 35 talks about certification of GST, reconciliation statement to be certified by a chartered accountant or cost accountant. So that provision has been omitted, meaning henceforth from the year 2021 no need of 9C. In that place, what they have proposed is they have amended section 44 also. They have amended section 44 also, meaning henceforth from the financial year 2021 from financial year 2021 what is proposed is they have amended section 44 also. Section 44 talks about on annual return. So hereafter GSTR 9 will contain additional details with respect to reconciliation statement also. So 9 9C சேர்ந்து 9ல வந்துற போகுது. So அந்த 9 certify பண்றது அந்த assessee. It is based on self certification. So they have removed GSTR 9C, and in the sense that the work is going to be same. நம்ம இப்ப என்னெல்லாம் பண்ணமோ இத பத்தி நிறைய மெம்பர்ஸ் இந்த 2 நாளா நிறைய பேசிட்டு இருக்காங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல. அதுல ஒரு கருத்து, ஒரு வியூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சோ இந்த ப்ரொவிஷனை கொண்டு வந்தது மூலமா சர்டிபிகேஷன் ஆஃப் சிஏ இல்ல, ஆனா ஒர்க்கை பொறுத்த அளவுக்கு இட் இஸ் கோயிங் டு பி சேம். எப்ப பாயிண்ட் நம்பர் 1, சினாரியோ நம்பர் 1, GSTR 9 நம்மளே ஃபைல் பண்ண சொல்றாங்க. சார் தட் இஸ் டாக்ஸ் ஆடிட் பண்றோம் அல்லது ஆனுவல் ரிட்டர்னை நம்மள கிளைண்ட்ஸ் ஃபைல் பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம ஆனுவல் ரிட்டர்னை நம்ம ஃபைல் பண்ற பட்சத்துல என்னெல்லாம் 9C பண்ணமோ அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஆனுவல் ரிட்டர்னை பார்த்து தான் பண்ணணும். சர்டிபிகேஷன் நம்ம சர்டிபிகேஷன் இல்ல, கிளைண்டோட சர்டிபிகேஷன், செல்ஃப் சர்டிபிகேஷன். சப்போஸ் நம்ம 9 பார்க்கல, ஸோ அப்ப ஆர்பி ரிலீவ்டு
from this reconciliation process, or are we relieved from the verification of most of the aspects which are required to be disclosed in GSTR 9 அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வந்துச்சு அப்படின்னா tax audit பார்க்கறப்ப obviously we have to reconcile the sales. ஏன்னா இப்ப அங்க omission இப்ப நம்ம 26ASலயே 3B யோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்துருது. So obviously we have to reconcile the turnover disclosed in GSTR return, GSTR 3B return, and the turnover which are going to be disclosed in income tax return and audited financial statement. And thereafter, as far as ITC is concerned, wherever there is a mismatch in ITC, obviously we'll have to qualify tax audit report without verifying the input tax credit as per books of accounts and as per the GST returns filed. Our tax audit will not be complete. So, சொல்லப்போனா certification மட்டும் இல்ல, but whether நம்ம 9 ஃபைல் பண்ணினாலும் சரி அல்லது நம்ம GSTR 9 ஃபைல் பண்ணலேனாலும் சரி, tax audit மாத்திரம் பண்றோம்னாலும் சரி, the work is going to be same. So this is the ground reality that every member has to realize on this. So next amendment என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சார், amendment of section 75 subsection 12. So என்ன incorporate பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா section 75(12) it says that what is a self-assessed tax, that is self-assessed tax shall include the tax payable in respect of the details of outward supplies furnished in GSTR 1. meaning GSTR 1ல நீங்க வந்து உங்களோட சேல்ஸ் எல்லாம் காமிச்சிட்டீங்க, பட் 3B ல காமிக்கல. It means that the tax is self-assessed. நீங்க GSTR 3B ஃபைல் பண்ணிருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. GSTR 1ல நீங்க காமிச்சு GSTR 3B ல காமிக்காம இருந்தாலும் ஓகே. என்ன ரீசன் சார், what is going to happen இதனால? Section 79, the rigor consequence of section 79 can be invoked by the proper officer. What does section 79 talk about? Recovery proceedings. So ஒருத்தர் GSTR 1 மட்டும் ஃபைல் பண்ணிட்டு GSTR 3B ஃபைல் பண்ணல அப்படின்னா அவரே ஒத்துக்கிட்டாரு, இதுதான் என்னோட டாக்ஸ். சோ இதுக்காக செக்ஷன் 73 74 போய் நோட்டீஸ் கொடுத்து இதெல்லாம் இது கரெக்டான டாக்ஸ் தானா அப்படிங்கிறது ஒரு பிரின்சிபல் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸை ஃபாலோ பண்ணி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் பர்சனல் ஹியரிங் கொடுத்து இதெல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. ஸ்ட்ரைட்டா செக்ஷன் 79 இன்வோக் பண்ணலாம். வாட் டஸ் செக்ஷன் 79 சே? ரெக்கவரி ப்ரொவிஷன்ஸ், மீனிங் taking the tax due from the bank account or sending notice to the debtor of a client that this money should not be paid to the taxable person, rather it should be paid to the government. So the recovery proceedings can be initiated once GSTR 1 is filed but 3B is not filed. Next, next amendment proposed in Finance Bill section 83, provisional attachment. So provisional attachment la enna sollirukanga? In the provision section 83, the department has already initiated actions by invoking the provisions of section 83. Wherever இதுக்கு முன்னாடி இருந்த means presently section 83 பொறுத்தளவுக்கு assessment of non-filers, assessment of unregistered persons, inspections, investigations, demand and recovery under section 73 74 இந்த provisions-ல மட்டும்தான் provisional attachment apply ஆயிட்டு இருந்தது. Now the amendment proposed is even with respect to section 59, that is self-assessment, assessment of non-filers, and they are telling that as per the present amendment, during the pendency of proceedings as per these sections, an officer in the interest of protecting the revenue of the government, he may attach bank account or other properties of the registered person. But what is the amendment proposed now is after initiation of any proceeding under these sections, meaning the moment notice is sent, if he has got a reason to believe that any proceedings, that is a bank account needs to be attached, the officer may do so. இதுக்கு முன்னாடி எப்படி நடந்துட்டு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சார், ஒருத்தர் GSTR 1 ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறாரு, 3B ஃபைல் பண்ணல, அவருக்கு ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா the officer can attach the bank account and that attachment will be for 1 year. 1 year வரைக்கும் இருக்கும். அதுக்கு அகைன் அவர் வந்து செக்ஷன் 73 74 ஃபாலோ பண்ணி ஆர்டர் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. ப்ரொவிஷனல் அட்டாச்மெண்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு சிம்பிள் நோட்டீஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த செக்ஷன்ல கொடுத்த நோட்டீஸ்க்கு அப்புறமே அவர் இன்வோக் பண்ணலாம். So this is one of the important amendment proposed in this finance bill. So that is very important. Next, as far as appeal is concerned, appeal to appellate authority. So இப்ப செக்ஷன் 107ல ப்ராப்பர் ஆபீசர் ஆர்டர் போட்டுட்டாரு, அட்ஜுடிகேஷன் ஆபீசர் has passed an order. ஆர்டருக்கு அப்புறம் நம்ம அப்பீல் போகணும் அப்படின்னா 10% of tax liability need to be deposited as pre-deposit. பெனல்ட்டியும் போட்டிருக்காரு அப்படின்னா பெனல்ட்டிக்கு எதுவும் நம்ம கட்ட தேவையில்லை. பட் வாட் இஸ் த அமெண்ட்மெண்ட் ப்ரொபோஸ்ட் நவ்?
they say in case the penalty is with respect to section 129, meaning detention and seizure. So e-way bill illama அல்லது invoice போடாம suppressed sales during the transit officer பிடிச்சிட்டார் அப்படின்னா, so அந்த செக்ஷன் கீழே பெனால்டி லெவி பண்ணா, அந்த பெனால்டிக்காக நம்ம அப்பீல் போனோம்னா pre-deposit 25% is mandatory. After deposit of 25% of penalty levied, only then they can go for appeal as far as detention and search provisions are concerned, seizure provisions are concerned. So this is one of the amendment proposed. Next amendment, section 129, detention, seizure and release of goods. So generally e-way bill போடல, tax invoice இல்லாம ஆபீசர் வழியில கன்வேயன்ஸ் பிடிச்சிட்டாரு. ஸோ அதுல இந்த டிஃபெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா tax plus interest plus 100% penalty வரைக்கும் பே பண்ணாதான் ரிலீஸ் பண்ணணுங்கிற ப்ரொவிஷனை இப்ப மாத்திருக்காங்க. எப்படி மாத்திருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, tax interestக்கு ரெகுலர் mode of recovery, meaning he has to issue section 73, 74 notice and that process has to go on. But as far as penalty is concerned, goods shall be released only upon payment of penalty, and the extent of penalty has been increased from 100% of tax payable to 200% of tax payable. So 200%, 100%ங்கிற லிமிட்டை 200% ஆக்கியிருக்காங்க. எப்ப லாரி ட்ரக் போயிட்டு இருக்கு, சோ அந்த லாரி டிரைவரை பிடிச்சு கேட்கிறப்ப ஓனர் நான் தான் சொல்லி ஓனர் வந்துடுறாரு. So when he claims to be the owner of the goods and he takes responsibility for release of goods, in that case the penalty will be 200%. The present limit is 100%, it has been increased to 200%. And in case the owner does not come forward, the driver doesn't know, is not able to identify and is not able to show who the actual owner is. So in that case, the present penalty limit is 50% of value of goods or 100% of tax payable, whichever is higher. So in that aspect, 100% has been increased to 200%. So அந்த இடத்துல 100% பதிலா 200% போட்டுருக்காங்க. So now the amendment is penalty equal to 50% of value of goods or 200% of tax payable on such goods, whichever is higher. So next நான் சொன்ன மாதிரி tax and interest இப்ப இருக்க provision படி tax plus interest plus penalty கட்டினாதான் அவர் ரிலீஸ் பண்ண முடியும். Now that they have removed this provision saying that penalty alone to be demanded by the officer and penalty alone to be paid by the assessee for release of goods. Tax and interest can be recovered only after going due process of law of section 73 and 74. And now that time limit has been prescribed, 7 days time limit has been prescribed for sending notice by the proper officer. The moment he has detained the goods, within 7 days of detention, he has to send a notice or quantifying the amount of penalty. So these are the amendments proposed in section 129. So next very important amendments, section 16 of the IGST Act. So IGST Act la ஒரு முக்கியமான பெரிய amendment கொண்டு வந்திருக்காங்க சார். What does section 16 talk about? Section 16 talks about zero rated supply. Zero rated supply of goods or services. What is zero rated supply? Supply of goods or services to special economic zone and export of goods or services is called zero rated supply. So அப்ப zero rated supply ல என்ன amendment கொண்டு வந்திருக்காங்க? So first amendment, when you are supplying to special economic zone, you have to satisfy the condition of that the goods have been supplied or services have been supplied only for authorized operations. So authorized operations காக தான் நம்ம goods or services பண்ணிருக்கோங்கிறத establish பண்ணினாதான் that becomes a zero rated supply. So the person, SEZ person, has to get a certificate from the officer, SEZ officer, that these goods are being inverted for authorized operations and the nature of goods or services dealt in by him have been covered for authorized operations certificate that is possible. And the second amendment proposed in zero rated supply is henceforth after this bill becomes an act and that all this particular amendment takes in SGST Act also, with the payment of tax, wherever I have exported goods, there are two options available. Option number one, I can export the goods or services without payment of tax by obtaining a letter of undertaking, LUT method. And the second method is I will pay the tax, the applicable tax, whenever I export the goods or services, and thereafter I will get a refund. Now that they have restricted
the government will specify class of persons, and they will notify specified class of goods or services for which only the export of goods with payment of tax option is available only with respect to those notified class of persons and notified class of goods or services. Meaning, so government இனிமே சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ்க்கும் இந்த நோட்டிஃபைடு குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ்க்கும் மட்டும்தான் வித் பேமெண்ட் ஆப்ஷன் உண்டு. சோ மத்த எல்லாருக்கும் டிஃபால்ட்டா எல்யூடி ஆப்ஷன் தான். சோ எந்த கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் எந்த கிளாஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் சொல்ல போறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு இனிமே தான் தெரியும் ஆஃப்டர் இட் பிகம்ஸ் ஆக்ட். So after this particular amendment comes to effect, as unlike today's scenario, everybody cannot go for with payment option. Only those persons who are covered within the notified class of persons and notified class of goods or services are alone entitled to go for with payment option. So that is very, very important amendment. And the next important amendment proposed in section 16 is that refund already received in case the sale proceeds, export proceeds have not been realized within the time limit prescribed under FEMA provisions, then the refund applied need to be paid back to the government along with interest within 30 days from the date of after the expiry of time limit prescribed under FEMA. This has already been there in Rule 96B to give a statutory backing now that they have amended section 16 of IGST Act also. So Rule 96B la ஏற்கனவே இத கொண்டு வந்திருக்காங்க. Now that section is also amended, but there is a gap between Rule 96B and section 16. Rule 96B பொறுத்தளவுக்கு it talks about goods and services, but now section 16 talks about goods alone. We do not know whether that is a bureaucratical error. This may be corrected when the bill becomes an act, or we don't know whether the purposive omission of services in section 16. We need to wait and watch. So 3 amendments proposed in section 16. SEZ, a supply to SEZ shall be treated as zero rated supply only if it is established that they are for authorized operations. And amendment number 2 in section 16, unlike today's scenario, all goods or services are not eligible for with payment option. Only those notified class of goods or services and notified class of persons are alone entitled to go for with payment option in case of export of goods, zero rated supplies. And third is in case of non-realization of export proceeds, the refund already received need to be paid back to the government. So these are the amendments proposed, vital amendments proposed in Finance Bill 2020-21. So this will be, once this becomes an act, and they will specifically specify the date from which, the notified date from which these amendments will take into effect even after the presidential assent is received. So these are the vital amendments proposed in Union Budget 2020-21. Yes, sir. Questions ஏதாவது? Yeah, please, sir. Questions ஏதாவது answer பண்ணலாங்களா? Please, please. So far, we have discussed the budget. If any questions, members can unmute and ask our speaker. Members, ஏதாவது questions இருந்தா நம்ம கேட்கலாம். பட்ஜெட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்ல ஏதாவது questions இருந்தா நம்ம ஸ்பீக்கரை இந்த ஒரு டாபிக் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம். இது வரையும் questions ஏதாவது இருந்தா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஹலோ. Yes, sir. Please, sir. சார் எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் சார். அந்த செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் கண்டிஷன் ஃபார் அவைலிங் ஐடிசி இட் ஷுட் பி ரிஃப்ளெக்டட் இன் 2A சொல்லிருந்தீங்க. வெதர் இட் இஸ் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் ஆர் ஃப்ரம் ப்ராஸ்பெக்டிவ் சார்? It is prospective, sir. Actually, retro 1st July 2017 அத சொல்லல சார் அவங்க. So it means that it is only prospective. சார் இன் பிட்வீன் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் இருந்தது. ஜஸ்ட் இன்வாய்ஸ் கண்டெய்னிங் தி ரெக்வெஸ்ட் பர்టిక్యులர்ஸ் இஸ் எனஃப் ஃபார் கிளைமிங் ஐடிசின்ற மாதிரி ஒரு இன் பிட்வீன் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிருந்தாங்க 2018 அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இல்ல சார், அது வந்து சார் கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ். Contents of tax. This is the thing as per the original act படி இதுதான் இருந்தது. பட் சப்சிக்வெண்டா வந்து invoice should contain the following things, then as if it is person is eligible for ITC ன்ற மாதிரி ஏதாவது. அதான் சார் சிம்பிளா அப்படின்ற மாதிரி.
அதாவது சார் இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா சார், அக்டோபர் 2019லயே சிஜிஎஸ்டி ரூல்ஸ் அமெண்ட் ரூல் 36 சப் ரூல் 4 செட் பண்ணியிருந்தாங்க சார். என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு உங்களோட சப்ளையர்ஸ் ஜிஎஸ்டிஆர் 1 ஃபைல் பண்ணிருக்கணும், உங்களுக்கு 2A 2B வந்திருக்கணும். சோ வந்திருந்தாதான் நீங்க இன்புட் சப்ஜெக்ட் டு கேப் ஆஃப் 20% சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த 20% பிப்ரவரி 19ல இருந்து 10% குறைச்சாங்க. அப்புறம் இப்ப லாஸ்ட் மந்த் 1 ஜனவரி இப்ப நம்ம அடுத்த மீன்ஸ் அதர் தென் யூனியன் நம்ம பார்க்க போறோம், அத 5% ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. எல்லாமே சிஜிஎஸ்டி ரூல்ஸ்ல தான் சொல்லிருக்காங்களே தவிர இதுக்குண்டான ஆக்ட பொறுத்தளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா சார் டாக்ஸ கட்டியிருக்கணும் தான் சொல்லிருக்காங்களே தவிர செக்ஷன் 16ல ஜிஎஸ்டிஆர் 1 இருக்கணுங்கிறத பத்தி சொல்லல. சோ அததான் இப்ப அமெண்ட்மெண்டா ப்ரப்போஸ் பண்ணிருக்காங்க. சரிங்களா சார்? This is prone to litigation. Still it is prone to litigation. நீங்க சொல்லக்கூடிய அமெண்ட்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சார், செக்ஷன் 16ல ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இன்வாய்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நான் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுக்கணும். அந்த இன்வாய்ஸ்ல என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி செக்ஷன் 34 ரூல் ரெட் வித் ரூல் 45 ஆஃப் சிஜிஎஸ்டி ரூல்ஸ்ல என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ அந்த கண்டென்ட்ல நிறைய கொடுத்திருக்காங்க, டேட் ஆஃப் இன்வாய்ஸ், சீரியல் நம்பர். அதுல ஒரு பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நீங்க இன்புட் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு எல்லா டீடைலும் இல்லாட்டாலும் கீழே சொன்ன ஸ்பெசிபிக் டீடைல்ஸ் இன்வாய்ஸ் அது இருந்தா போதும் இன்புட் டாக்ஸ் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க சார். அமெண்ட்மெண்ட் அந்த பர்టిక్యులர் ப்ரொவிஷன் வேற, இப்ப இது வந்து அமெண்ட்மெண்ட் வேற சார். ஆமா சார். ஒன் மோர் மெம்பர்ஸோட क्वेश्चंस ஒன்னு இருக்கு சார். whether now that 5% 10% is allowed or even that will yes allowed. அடுத்து பார்க்க போறோம் சார். 5% only allowed, 10%. 5% is allowed with the 1st January 2021. first it is reduced to 5%. 5% தான் நம்ம எடுக்கணும். அது உண்டு சார். 10% has been reduced to members. வேற ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்கா மேம்? as may be prescribed ன்னு சொன்னதனால rule 36(4) will come into effect. yes sir. Can we proceed to next agenda? yes sir next agenda போலாம். okay sir, fine. so இப்ப next வந்து QRMP scheme sir. so QRMP scheme பொறுத்தளவுக்கு அதோட salient features பாத்துருவோம் சார். சோ QRMP எதுக்காக எப்ப இருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க, சோ அதோட இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் என்ன அப்படிங்கறத பாத்துருவோம். எஸ். So quarterly return, monthly payment. Financial year 1920ல aggregate turnover யார் யாருக்கெல்லாம் 5 crores-க்கு கீழ இருக்கும், those who have aggregate turnover of up to rupees 5 crores, 5 கோடி வரைக்கும் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ, சோ அவங்க என்ன பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க சார், இந்த ஸ்கீமுக்கு வரலாம்னு சொல்றாங்க. சரி சார், இந்த ஸ்கீம்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க சார்? நான் போன வருஷம் வரைக்கும் வருஷத்துக்கு 24 GST returns ஃபைல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். that is 12 3B return, 12 GSTR 1 return. சில பேரு 1.5 crores-க்கு கீழே இருக்கிறவங்க குவார்டர்லி GSTR 1 ரிட்டர்னை பொறுத்தளவுக்கு 4 GSTR 1, 12 GSTR 3B ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சோ அவங்க எல்லாம் 16 ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சோ நம்மளோட அசஸீஸை ரெண்டா பிரிக்கலாம். எல்லாமே ரெகுலர் காம்பன்சேஷன் பத்தி நம்ம பேசல. ரெகுலரை பொறுத்தளவு வருஷத்துக்கு 24 ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க இருந்தாங்க, 16 ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க இருந்தாங்க. இப்ப என்ன ப்ரப்போஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, based on the option excised by the taxpayer whose aggregate turnover is up to 5 crore rupees in financial year 1920, they can come to this scheme. What is this scheme? As the name suggests, quarterly return. I will file only quarterly 3B return, but I have to make the payment of monthly tax. மந்த்லி பேமெண்ட், குவார்டர்லி ரிட்டர்ன். மாசம் மாசம் நான் டாக்ஸ் கட்டி ஆகணும், ரிட்டர்ன் குவார்டர்லி பண்ணணும். திஸ் இஸ் பியூர்லி ஆப்ஷனல். இன்கேஸ் கரண்ட் இயர் எனக்கு 5 crore கிராஸ் ஆயிடுச்சு, இப்ப நான் ஜான் டு மார்ச் 20, இது எப்ப இருந்து எஃபெக்ட்டுக்கு வருது சார்? ஜான் 21ல இருந்து வருது. ஜான் 21 டு மார்ச் 21 நான் குவார்டர்லி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா ஜான் 31 லாஸ்ட் 31க்குள்ள நான் ஆப்ஷனை எக்ஸசைஸ் பண்ணி இருந்திருக்கணும். அப்படி பண்ணல அப்படின்னா அடுத்த வருஷத்துக்கு நான் பண்ணிக்கலாம். சோ அதுக்கு டைம் லிமிட் சொல்லியிருக்காங்க. இன்கேஸ் நான் ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டேன், சோ அப்படி பண்ணிருக்கிற பட்சத்துல பினான்சியல் இயர் 21
22. எனக்கு 5 crores கிராஸ் ஆயிடுச்சு. சோ 5 crores கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னா எந்த குவார்டர்ல எனக்கு கிராஸ் ஆகுதோ அதுக்கு அடுத்த குவார்டர்ல இருந்து கண்டிப்பா நான் எதுக்கு வந்துடணும் சார்? மந்த்லி ரிட்டர்னுக்கு வந்துடணும். சோ குவார்டர்லி ரிட்டர்ன்ல இருக்க கூடாது. சோ தட் இஸ் தி ரூல். இந்த குவார்டர்லி ரிட்டர்ன் ஆப்ஷன் ஜிஎஸ்டிஎன் வைஸ் நீங்க பண்ணிக்கலாம். நீங்க 5 கோடி டர்ன் ஓவருக்கு கீழே இருக்கிறீங்க, 3 ஆர்சி வச்சிருக்கீங்கன்னா 2 ஆர்சிக்கு குவார்டர்லில போய்க்கலாம், 1 ஆர்சிக்கு மந்த்லில போய்க்கலாம். சோ அதையும் சொல்லியிருக்காங்க. சோ இப்ப நம்ம எப்ப இருக்கோம்? ஜான் டு மார்ச் குவார்டர்ல இருக்கோம். ஜான் டு மார்ச் குவார்டருக்கு டியூ டேட் 31 ஜனவரி முடிஞ்சு போச்சு. சப்போஸ் நெக்ஸ்ட் ஏப்ரல் டு ஜூனுக்கு நான் குவார்டர்லி போகணும்னு ஆசைப்படுறேன். அப்ப எப்பக்குள்ள நான் ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா சொல்றாங்க, நெக்ஸ்ட் குவார்டர்ல நீங்க ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் குவார்டர்ல இருந்து குவார்டர்லி போகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கரண்ட் குவார்டரோட செகண்ட் மந்த் ஃபர்ஸ்ட் டேட்ல இருந்து 1ஆம் தேதியில இருந்து அடுத்த குவார்டரோட முதல் மாசத்தோட லாஸ்ட் டேட்டுக்குள்ள ஆப்ஷனை எக்ஸசைஸ் பண்ணிடணும். அப்ப ஏப்ரல் டு ஜூன், ஏப்ரல் 21 டு ஜூன் 21க்கு நான் குவார்டர்லி போகணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னா 1st பிப்ரவரியில இருந்து 30th ஏப்ரலுக்குள்ள போர்ட்டல்ல நான் போய் ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த ஆப்ஷன் வருஷத்துல எப்பனாலும் எந்த குவார்டருக்குனாலும் நான் ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம். மீனிங் ஒரு குவார்டர் மந்த்லி போய்க்கலாம், ஒரு குவார்டர் குவார்டர்லி போய்க்கலாம், அடுத்த குவார்டர் நான் மந்த்லி போய்க்கலாம். சோ என்னோட ஆப்ஷன் பேசிஸ் தான். ஏன்னா இந்த ஆப்ஷனை நான் எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்குண்டான டைம் லிமிட் தான் இந்த டேபிள்ல கொடுத்துருக்காங்க. சோ ஏப்ரல் டு ஜூன், 1st Feb டு 30th ஏப்ரல். சோ நான் சொன்ன மாதிரி அடுத்த குவார்டர் நான் போகணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னா கரண்ட் குவார்டரோட செகண்ட் மந்த் ஃபர்ஸ்ட் டேட்ல இருந்து அடுத்த குவார்டரோட ஃபர்ஸ்ட் மந்த் லாஸ்ட் டேட்டுக்குள்ள ஆப்ஷனை எக்ஸசைஸ் பண்ணிடணும். So this is what the time limit for exercising option. சரி சார், குவார்டர்லி ரிட்டர்னுக்கு நம்ம ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் பண்ணியாச்சு. டாக்ஸ மந்த்லி பே பண்ண போறோம். டாக்ஸ மந்த்லி எப்படி பே பண்ண போறோங்கிறத நான் அடுத்து சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு இன்கன்வீனியன்ட் இருக்கலாம். நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கலாம், சார் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கிளைண்ட்ஸ் வந்து 5 crore மேலதான் இருக்காங்க, சோ அவங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் எக்ஸசைஸ் ஆகாது. அங்கதான் ரொம்ப நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு சார். அவங்களோட சப்ளையர்ஸ் யாராவது குவார்டர்லி ரிட்டர்ன், சப்போஸ் நான் வந்து 25 crores பண்ணிட்டு இருக்கேன் வருஷத்துக்கு, ஆப்வியஸா நான் இந்த ஸ்கீமுக்கு கீழே போக முடியாது. பட் இந்த ஸ்கீமுக்கு கீழே நான் போக முடியாம இருந்தாலும் கூட என்னோட சப்ளையர்ஸ் யாரெல்லாம் ஸ்மால் சப்ளையர்ஸா இருக்காங்க, பிலோ 5 crores சப்ளையர்ஸா இருந்தாங்கன்னா அவங்க குவார்டர்லி ரிட்டர்ன் போயிட்டாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? குவார்டர்லி 3B ஃபைல் பண்ணுவாங்க, குவார்டர்லி GSTR 1 ஃபைல் பண்ணுவாங்க. அப்ப எனக்கு என்ன கஷ்டம்? அவங்க குவார்டர்லி GSTR 1 ஃபைல் பண்ண என்னால என்ன பண்ண முடியாது சார்? இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எனக்கு 2Bல எப்பதான் வரும்? 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் வரும். அப்ப நான் 3 months I need to wait for taking input tax credit. சோ அப்ப அதுக்காக கவர்மெண்ட் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த ஆப்ஷன் பேர் தான் இன்வாய்ஸ் ஃபர்னிஷிங் ஃபெசிலிட்டி, IFF. யார் யாரெல்லாம் குவார்டர்லி ரிட்டர்ன் ஆப்ட் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. என்ன ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க? நீங்க GSTR 1 குவார்டர்லி ஃபைல் பண்ணுங்க, GSTR 3B குவார்டர்லி ஃபைல் பண்ணுங்க. ஆனால் மந்த்லி இப்ப ஜான் முடிஞ்சிருச்சா 1st Febல இருந்து 13th Febக்குள்ள, பிப்ரவரியை பொறுத்தளவுக்கு பிப்ரவரி முடிஞ்சிருச்சா 1st Marchல இருந்து 13th Marchக்குள்ள. சோ நெக்ஸ்ட் மந்தோட ஃபர்ஸ்ட் டேட்ல இருந்து 13th டேட்டுக்குள்ள நீங்க B2B சப்ளை பண்ணிருக்கீங்க. போன மாசம் B2B சப்ளை பண்ணிருக்கீங்கன்னா அந்த B2B சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் டீடைல்ஸ மாத்திரம் இந்த IFFங்கிற இன்வாய்ஸ் ஃபர்னிஷிங் ஃபெசிலிட்டில போய் நீங்க கொடுத்துக்கலாம். யூ கேன் டிஸ்க்ளோஸ் ஆல் யுவர் சேல் டீடைல், B2B சேல் டீடைல் in the invoice furnishing facility. So இது கண்டினியூஸ் அப்லோடாவும் பண்ணலாம். 1ஆம் தேதி ஒரு 10 இன்வாய்ஸ், 4ஆம் தேதி ஒரு 50 இன்வாய்ஸ், இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். சோ இது மாதிரி மேக்ஸிமம் எவ்வளவு பண்ணலாம் சார்? மேக்ஸிமம் டாக்ஸபிள் வேல்யூ 50 lakhs வரைக்கும் தான் பண்ண முடியும். ஏன் சார் 50 lakhs பண்ணிருக்காங்க? எனிகோ நீங்க ஸ்மால் டாக்ஸ் பேயர்ஸ் தான். மாசத்துக்கு 50 lakhsனா வருஷத்துக்கு 6 crores வரைக்கும் தான் போகுது. இந்த ஸ்கீமே 5 crores தான் அப்ளை ஆகும். சோ அவங்க இன்வாய்ஸ் ஃபர்னிஷிங் ஃபெசிலிட்டியை வச்சு உங்களோட நெக்ஸ்ட் மந்த் நீங்க அப்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட கஸ்டமர்ஸ்க்கு அவங்களோட GSTR 2A 2Bல போய் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும். சோ தட் தே கேன் டேக் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட். சார் நான் திரும்ப நீங்க 3 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை GSTR 1 ஃபைல் பண்றப்ப எந்தெந்த இன்வாய்சஸ் எல்லாம் IFFல கொடுத்துருக்கீங்களோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா GSTR 1ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும். மறுபடியும் நீங்க அப்லோட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சோ தட் வில் பி ஃபைல்ட். சார் நான் IFFல கம்பல்சரியா என்னோட இன்வாய்ஸ் டீடைல்ஸ் கொடுக்கணுமா? தேவையில்லை. இட் இஸ் பியூர்லி ஆன் ஆப்ஷனல் பேசிஸ். நீங்க வெயிட் பண்ணி GSTR 1 மூலமா உங்களோட இன்வாய்ஸ் டீடைல்ஸ் கொடுக்கறனாலும் கொடுக்கலாம். So this IFF facility is the facility given by the government to disclose your sales details only with respect to B2B supplies in each month. வேணும்னா எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்டி தேவையில்லை. மந்த்லி பேமெண்ட். So மாசம் நான் பேமெண்ட் பண்ணணும். Due date for making payment is 25th of the following month. 1st Jan to 31st Jan குண்டான என்னோட
டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியதை நான் எப்போக்குள்ள கட்டணும் சார்? 25th of February, 25th of March. So likewise on each 25th I have to make the payment through a form called PMT06. PMT06ங்கிற ஃபார்ம் மூலமா I have to make the payment of tax in through cash ledger. cash வழியா நான் கட்டுவேன். சரி, இப்ப கட்டுறதுக்கு எப்படி சார் கட்டுறது? ரெண்டு மெத்தட் கொடுத்திருக்காங்க. பிக்ஸட் சம் மெத்தட், செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் மெத்தட். நம்ம PMT06 வழியா இன்புட் டாக்ஸ் எடுக்க மாட்டோம் சார். நம்ம கட்டுறது கேஷ் லெஜர் வழியா தான் கட்டுவோம். சார் எப்படி நான் கால்குலேட் பண்ணி கட்டுறது டாக்ஸ்? இப்ப ஜானை பொறுத்த அளவுக்கு எப்படி நான் கட்டுறது? குவார்டர்லி ரிட்டர்ன் போயிட்டேன். 1st Jan to 31st Jan வரைக்கும் என்னோட நார்மல் 3B ஃபைல் பண்ற மாதிரியே என்னோட அவுட்புட் டாக்ஸ் என்ன? மைனஸ் இன்புட் டாக்ஸ். இன்புட் டாக்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு I should ensure that these input tax are reflected in my GSTR to be subject to a cap of 5%. So அதை கழிச்சதுக்கு அப்புறம் பேலன்ஸ் நான் எவ்வளவு கட்டணுமோ கேஷ் லெஜர்ல ஃபார்ம் PMT06 வழியா I will pay. It will be deposited in the cash ledger. And other method, this is called self assessment method. நீங்க மந்த்லி 3B ஃபைல் பண்ற மாதிரி கம்ப்யூட்டேஷனை வச்சுப்பீங்க. சோ ஜான் ஃபெப்ருக்கு பண்ணுவீங்க. மார்ச் மாசத்தை பொறுத்த அளவுக்கு உங்களோட குவார்டர்லி 3Bல என்ன பண்ணிடுவீங்க? ஆக்சுவல் சேல்ஸ் டீடைல போட்டு 3வது மாசம் என்ன டாக்ஸ் லைபிளோ அதை கட்டிடுவீங்க. சோ அடுத்த மெத்தட் கொடுக்குறாங்க, தட் இஸ் கால்ட் பிக்ஸட் சம் மெத்தட். சோ இந்த பிக்ஸட் சம் மெத்தட்ல எப்படி டாக்ஸ் கட்டணும்னு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சார், இப்ப ஜான் டு மார்ச் நான் போயிட்டேன் குவார்டர்லி ரிட்டர்ன். சோ டிசம்பர் 20 லாஸ்ட் குவார்டரோட லாஸ்ட் மந்த்ல என்ன டாக்ஸ் கட்டியிருக்கேன்? இப்ப எக்ஸாம்பிள் CGST 50 கட்டியிருக்கேன். சோ அப்ப என்ன சொல்றாங்க? நீங்க ஜான்லயும் 50 கட்டுங்க, ஃபெப்லயும் 50 கட்டுங்க. சோ ஜான்லயும் 50 கட்டுங்க, ஃபெப்லயும் 50 கட்டுங்க. அதே மாதிரி அந்தந்த டாக்ஸ லாஸ்ட் மந்த்ல லாஸ்ட் குவார்டர்ல மந்த்லி டிசம்பர்ல என்ன கேஷ்ல கட்டிருக்கீங்களோ அதையே நீங்க முதல் 2 மாசத்துக்கு பே பண்ணுங்க PMT06 வழியா. பட் மார்ச் 2021க்கு 3B ஃபைல் பண்றச்ச, தட் இஸ் இந்த குவார்டருக்கு 3B ஃபைல் பண்றச்ச, சோ 3 மாசத்துக்கு சேர்த்து என்ன ஆக்சுவல் டாக்ஸோ டோட்டல் கம்ப்யூட் பண்ணிட்டு சோ பேலன்ஸ் என்ன டாக்ஸோ அதை கட்டினா போதுங்கிறாங்க. சோ திஸ் இஸ் கால்ட் பிக்ஸட் சம் மெத்தட். இன்கேஸ் இப்ப ஜான் டு மார்ச்க்கு முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப இந்த ஜான் டு மார்ச்ல குவார்டர்லி போயிருக்கேன் நான். இப்ப ஏப்ரல் டு ஜூனுக்கு நான் எப்படி கட்டணும் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, நீங்க போன குவார்டர்ல மந்த்லி பேமெண்ட்ல இல்ல, குவார்டர்லி பேமெண்ட்ல இருந்திருக்கீங்க. மீனிங் நான் இப்ப ஏப்ரல் டு ஜூன் வந்திருக்கேன். ஏப்ரல் மாசத்துக்கு PMT06 வழியா நான் எப்படி கட்டுறது? அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் குவார்டர் நீங்க குவார்டர்லில போயிருந்தீங்க அப்படின்னா கேஷ்ல எவ்வளவு கட்டிருக்கீங்க அதுல 35% முதல் 2 மாசத்துக்கு கட்டுங்கிறாங்க. தட் இஸ் ஃபார் மார்ச், ஜான் டு மார்ச் குவார்டர்ல நான் CGST 100 கட்டிருக்கேன், HGST 100 கட்டிருக்கேன்னா, 500 IGST கட்டிருக்கேன்னா, ஏப்ரல் டு மேக்கு எவ்வளவு கட்ட சொல்றாங்க? இதுல 35% கட்ட சொல்றாங்க. சோ ஏப்ரலுக்கும் மேக்கும் 35% கட்டுவேன். ஜூன் 2021 எப்படி கட்டுவேன் சார்? 3 மந்த்ஸ்க்கு சேர்த்து கம்ப்யூட் பண்ணி I will pay the required tax by filing my GSTR 3B return. சோ அப்ப GSTR 3B return கட்டிடுவேன். சரி சார், இப்ப நமக்கு மெம்பர்ஸ்க்கு ஒரு क्वेश्चन வரலாம். சார் நான் நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் ஜான் மார்ச் ஜான்க்கும் ஃபெப்ரவரி 2 மெத்தட் பிக்ஸட் சம் மெத்தட்னு சொல்லிட்டீங்க. இப்ப நான் ஜான்க்கும் வாட் யூ கால் மார்ச்சுக்கும் ஜான்க்கும் பிப்ரவரிக்கும் நான் டாக்ஸை கட்டிட்டேன். ஆனா ஆக்சுவலா கம்ப்யூட் பண்ண நான் கம்மியா கட்டியிருக்கேன். சார் என்னோட எக்ஸல் ஸ்கிரீன் வியூவா இருக்கா சார்? ராமு சார், சார் என்னோட எக்ஸல் ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்கா? சார் எக்ஸல் வரலைங்க சார், அந்த ஸ்லைடு தான் இருக்கு சார். ஓ, 1 செகண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு வந்திருக்கீங்க. அண்ட் அந்த எக்ஸல் வரேன் சார், எக்ஸல் வரேன். வாங்குதா சார்? வந்திருக்குங்க சார், வந்திருக்குங்க சார். ரைட். எஸ் சார், எஸ் சார், தேங்க்யூ. I think some problem நினைக்கிறேன். ஸ்லோவா இருக்கு சிஸ்டம்.
Fine, sir. See, இப்ப ஜானுக்கு நான் கட்டின டாக்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 50 rupees கட்டியிருக்கேன். ஃபெப்ருக்கு 50 டாக்ஸ் கட்டியிருக்கேன். இப்ப மார்ச்சுக்கு நான் பாக்குறப்ப ஆக்சுவல் டாக்ஸ் இது ஒரு 50 கட்டியிருக்கேன். சோ நான் 3 மாசத்துக்கு சேர்த்து 150 கட்டியிருக்கேன். ரைட்டுங்களா? இப்ப நான் ஆக்சுவல் டாக்ஸ் இது வந்து பிக்சட் சம் மெத்தட்ல டிசம்பர் 20ல என்ன கட்டியிருக்கணும் அதை அப்படியே கட்டிட்டேன். மார்ச்சை பொறுத்தளவுக்கு பேலன்ஸ் கட்ட வேண்டியது 15 கம்ப்யூட் பண்ணி கட்டிட்டேன். ஆனா ஜனவரி மாசம் ஆக்சுவலாவே சேல்ஸ் மைனஸ் பர்ச்சேஸ் போட்டு நான் கட்ட வேண்டிய டாக்ஸ் 51 ரூபா. சோ பிப்ரவரிக்கு ஒரு 51 ரூபா. சோ மார்ச்சை பொறுத்தளவுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ இப்ப நான் எவ்வளவு கட்டியிருக்கணும்? சோ 48 rupees நான் மார்ச்சுக்கு கட்டிட்டேன். கரெக்ட்டுங்களா? சோ இப்ப 48 rupees நான் கட்டினப்ப இங்க ஆனா எவ்வளவுதான் கட்டியிருக்கேன்? 50 தான் கட்டியிருக்கேன். அப்ப இதுக்கு நான் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணுமா? நோ நீட் டு பே எனி இன்ட்ரெஸ்ட். ரீசன் என்ன? கவர்மெண்ட் சொன்ன பிக்சட் சம் மெத்தட்ல அவங்க சொன்ன ஃபார்முலா படி லாஸ்ட் குவார்டர்ல என்ன டாக்ஸ் கட்டணும்னு சொன்னாங்களோ லாஸ்ட் குவார்டர்ல கடைசி மாசத்துல என்ன டாக்ஸ் கட்டியிருக்கணும் அதை அப்படியே கட்டிட்டு மார்ச் மாசம் வந்து நான் எவ்வளவு ஷார்ட்டா கட்டியிருக்கணும் அதை சேர்த்து கட்டிட்டேன் அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம். அதே போல லாஸ்ட் குவார்டர்ல 35% கட்டணும் அதையும் நான் கரெக்டா கம்ப்யூட் பண்ணி இந்த குவார்டர்ல கட்டியிருக்கிறேன். பட் ஆக்சுவலா ஜான் பிப்ரவரியோட லைபிலிட்டியை கம்ப்யூட் பண்ணி பாக்குறப்ப நான் கம்மியா கட்டியிருந்தாலும் கூட there will not be any additional interest liability. So this is what proposed under fixed sum method. So fixed sum method போனாலும் சரி, fixed sum method போனாலும் சரி, self assessment method போனாலும் சரி, நம்ம செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் மெத்தட்ல கவனிக்க வேண்டியது வந்து இட் இஸ் வெரி மச் இம்பெரேட்டிவ் டு see the actual liability. But in case of fixed sum method, I have to see only what you call the percentage specified to be payable for PMT 06. This is what specified. So self assessment method actual நான் கட்ட போறேன். But fixed sum method பொறுத்தளவுக்கு last tax period. So last tax period மந்த்லியா இருக்கிற பட்சத்துல லாஸ்ட் மந்த்ல என்ன கட்டிருக்கணும் அது அடுத்த 2 மாசத்துக்கு கட்டுவேன். 3வது மாசம் 3B ஃபைல் பண்றப்ப ஆக்சுவல் லைபிலிட்டியை 3 மாசத்துக்கு சேர்த்து கம்ப்யூட் பண்ணி கட்டிடுவேன். இன்கேஸ் லாஸ்ட் டாக்ஸ் பீரியட் குவார்டர்லியா இருந்துச்சுன்னா அந்த குவார்டர்ல நான் என்ன கேஷ் கட்டியிருக்கணும் அதுல 35% கட்ட சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் 2 மாசத்துக்கு. தேர்ட் மந்த் பொறுத்தளவுக்கு என்ன பண்ண சொல்றாங்க சார்? 3 மாசத்துக்கு சேர்த்து என்ன நான் கட்டணுமோ அதை கம்ப்யூட் பண்ணி கட்ட சொல்றாங்க. சோ எப்ப நான் குவார்டர்லி ரிட்டர்ன்லயும் மந்த்லி பேமெண்ட் பண்ணாம இருப்பேன், wherever there is a nil tax liability or there is sufficient balance in my credit ledger or cash ledger, then I need not pay it again under PMT 06. So the fixed sum method போயிருக்காரு அப்படின்னா ஆப்வியஸா அவருக்கு கிரெடிட் லெட்ஜர்ல பணம் இருக்காது. ஏன்னா லாஸ்ட் குவார்டர்ல கேஷ் கட்டி இருந்தாதான் fixed sum method இப்ப போவோம். சப்போஸ் கிரெடிட் கூடவே இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப நான் fixed sum method போயிருந்தாலும் கூட I will not pay anything because I have not paid anything in the last quarter. So this is the payment methodology prescribed for QRMP scheme. So next is tax deposited through PMT 06 and which is reflected in the cash ledger only to be used for discharge of liability under 3B and not to be used for any other purpose. Cash ledger இருக்கிறத நான் வேற எதுக்கு சார் யூஸ் பண்ண போறேன், எப்படின்னா 3Bக்கு தான் யூஸ் பண்ண போறேன் क्वेश्चन கேட்கலாம். இன் கேஸ் நடுவுல டிபார்ட்மெண்ட் நோட்டீஸ் கொடுத்து அல்லது GSTR 9 ஃபைல் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு அந்த PMT 06 வழியா டெபாசிட் பண்ண கேஷ வேற பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறாங்க. அப்படி யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா இட் இஸ் as good as tax is not paid. டாக்ஸ் பே பண்ணதாக it will not be considered அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரைட் சார். இன்ட்ரெஸ்ட் லைபிலிட்டி எப்படி? இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்தளவுக்கு அதே 18% தான். இன்கேஸ் PMT 06 வழியா நீங்க 25th கட்டுறதுக்கு பதிலா லேட்டா கட்டிருக்கீங்க அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் சார். அதே போல 3B யோட டியூ டேட் என்ன? குவார்டர்லி ரிட்டர்னோட 3B யோட டியூ டேட் இட் இஸ் the subsequent month 22nd or 24th. நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்தளவுக்கு 22nd, 5 கோடிக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு 22nd and there are certain states which are northern part of India 24th is the due date. So நம்ம 3B லேட்டா ஃபைல் பண்ணாலும் as usual interest will be applicable and the applicable late filing fee will also be applicable for this 3B filing. So this is all about quarterly return filing. Any doubt on QRMP sir? Fine. So let me move. டவுட் இருக்காங்க, ஏதாவது டவுட் இருந்தா கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் இந்த டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும். மெம்பர் சார் இப்போ சார் சப்போஸ் சார்
ஸோ எனக்கு லாஸ்ட் குவார்டர்ல பாத்தீங்கன்னா குவார்டர்லி தான் அந்த டேக்ஸ் 35% ஆஃப் தி ப்ரீவியஸ் குவார்டர் பே பண்ண சொல்றீங்க சார். சப்போஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபெஸ்டிவல் சீசன் அந்த மாதிரி ரீசன்ல வந்து எனக்கு லாஸ்ட் குவார்டர் ஹையர் டேக்ஸ் இருந்தது சார். பட் ஐ கேனாட் எக்ஸ்பெக்ட் தட் மச் ஆஃப் டேக்ஸ் திஸ் குவார்டர். But whether I have to pay that much of tax? Correct. So நீங்க என்ன change to monthly அது மாதிரி ஏதாவது இல்ல அதான் சார். இப்போ நீங்க குவார்ட்டர்லி மந்த்லி அப்படிங்கறத ஒவ்வொரு குவார்ட்டருக்கும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஜான் டு மார்ச் குவார்ட்டர்லி போயிருக்கீங்கன்னா ஏப்ரல் டு ஜூன் போறது மந்த்லி கூட போய்க்கலாம். எவ்ரி மந்த் பிளான் பண்ணனும். ஒவ்வொரு குவார்ட்டரும் பிளான் பண்ணனும். இப்போ மந்த்லியை பொறுத்தவரைக்கும் நீங்க ஏதாவது ஒரு மெத்தட சூஸ் பண்ணனும். ஃபிக்ஸட் சம் கட்ட போறீங்களா செல்ஃப்? இப்ப நீங்க சொன்ன லாஸ்ட் குவார்டர் எனக்கு நிறைய சேல்ஸ் இருந்துச்சு சார், நிறைய டாக்ஸ் கட்டி இருந்தேன். இப்ப அதுல 5% நான் இப்ப கட்டணும்னா எனக்கு இந்த வாட்டி அவ்வளவு தூரம் சேல்ஸ் கிடையாது, நான் எப்படி எக்ஸ்ட்ரா கட்டுறது அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வரல. நீங்க அப்ப எப்படி போய்க்கலாம்னா செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் மெத்தட் போய், ஏன்னா அவங்க பேமெண்ட் கட்டுறதுக்கு 2 மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு மந்த்தும் நீங்க அதை மாத்திக்கலாம் இல்லைங்களா? ஃபிக்ஸட் சம் மெத்தட்ல போறீங்க அப்படின்னா PM06லயே ஆப்ஷன் இருக்கு, நீங்க எதை சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்ட்டு. ஃபிக்ஸட் சம் மெத்தடா அசஸ்மெண்ட் மெத்தடா? இப்ப அசஸ்மெண்ட் மெத்தட்ல லாஸ்ட் மாசம் பார்க்கவே மாட்டோம் நம்ம. மந்த்லி செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்னா ரெகுலர் ரிட்டர்ன் தானங்க? இல்ல ரெகுலர் ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ண மாட்டீங்க இல்ல சார், நீங்க PMT06 வழியா நீங்க கட்ட போறீங்க. இன்கேஸ் உங்களுக்கு லைபிலிட்டி இல்லன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், நில் லைபிலிட்டி அல்லது கிரெடிட் லெட்ஜர்ல கூட இருக்கு பணம் அப்படின்னா நீங்க PMT06 வழியா டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாம். you need not pay it. அப்படி நீங்க 3Bல ஓவராலா காமிச்சிட்டா போதும். ரைட்டா? என்ன சொல்றேன் புரியுதா சார்? இப்ப எக்ஸாம்பிள் புரியுது சார். எஸ் சார். அந்த மாதிரி சப்போஸ் சில பேர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கட்டிட்டோம்னு வெச்சுக்கோங்களேன், டாக்ஸ் வந்து 2 மாசத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா கட்டிட்டேன், நான் 35% எக்ஸ்ட்ரா கட்டிட்டேன். மார்ச்ல 3B வர்றப்ப நான் பாக்குறேன் இந்த 3 மாசத்துக்கு சேர்த்து பாக்குறப்ப நிறைய கட்டியிருப்பேன். அப்ப என்ன சார் பண்றதுன்னா 2 ஆப்ஷன் சொல்றாங்க. ஒன்னு ரீஃபண்ட் போங்க ஆபீசர்ட்ட, அல்லது அப்படியே கேன்சல் லெட்ஜர்ல வச்சிருந்து அடுத்த குவார்ட்டருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது அடுத்த குவார்ட்டருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். கரெக்ட் சார். சோ இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு சோ இந்த ப்ரோசீட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் சார். எஸ் சார், எஸ் சார். இப்போ இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் சார். இப்போ நம்ம இவ்வளவு நேரம் we have seen all these points. இப்போ இத பாக்குறப்ப நமக்கு என்ன ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும்? சோ எந்த கிளையண்ட்டுக்கு இது அப்ளை ஆகும்? சோ யாரெல்லாம் எங்களை பொறுத்த அளவுக்கு நாங்க மேக்சிமம் எங்க கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட இத பத்தி சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் கேட்டோம், அவங்க ஒரே பதில் சொல்லிட்டாங்க, சார் இப்ப இருக்கிறது ரொம்ப தங்கமா தெரியுது சார், தயவு செய்து நீங்க மந்த்லி 3Bயே போயிடுங்க. ஃபிக்ஸட் சம் மெத்தடு, செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் மெத்தடு, மாசம் ஒரு ஆடிட் பண்ணி இதை பண்ற மாதிரி இருக்குது சார். நீங்க குவார்டர்லி ரிட்டர்ன் சொல்லிட்டீங்க, குவார்டர்லி ரிட்டர்ன் சொல்லிட்டா எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் குவார்டர்லி ரிட்டர்ன் மந்த்லி பேமெண்ட் சொல்றீங்க. சோ அப்படிங்கிறப்ப இந்த மந்த்லி ஸ்கீம்லயே போயிருவோம் போலயே அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் they have opted for monthly routine 3B தான். சோ நாங்க 100% exempted கேसेस மட்டும் தான் இத அப்ளை பண்றோம் சார். மந்த்லி கொடுத்தோம். கரெக்ட் சார். சோ அந்த மாதிரி போறது தான் கரெக்ட்டா இருக்கு. எஸ் சார். சோ நெக்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ரூல் 36(4) சார். ரூல் 36(4) பொறுத்த அளவுக்கு 5% குறைச்சிருக்காங்க. ஐ மீன் உங்களோட 2A சார். ராமு சார், அந்த 2A வெர்சஸ் 2B நான் மறுபடியும் சொல்லணுமா? லாஸ்ட் செஷன்ல ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருந்தோம். should I tell now or proceed சார்? ப்ரோசீட் பண்ணிக்கலாம் சார். பார்த்துட்டோம் சார். ஃபைன் சார். சோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா சார் முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த HSN கோட்ஸ். HSN கோட பொறுத்த அளவுக்கு என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க பிரசன்ட்லி? up to 5 crores இருந்தா, மீனிங் turnover up to, with this amendment will take effect from 1st April 2021 sir. Turnover up to 5 crore in a previous financial year, those assessees have to disclose at least 4-digit mandatory HSN code in their invoices. And over and above 5 crores இருக்கிறவங்க வந்து 6 digits கோட டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். 5 crores-க்கு கீழே இருக்கிறவங்க B2C சேல்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா they need not disclose HSN code. They can show description of the goods or services being supplied. And over and above 5 crores இருக்கிறவங்க B2B இருந்தாலும் சரி, B2C இருந்தாலும் சரி, கம்பல்சரியா 6 digit கோட மேண்டேட்டரியா கொடுக்கணும் சார். GSTR 1லயும் அந்த மாதிரி தான் கொடுக்கணும். So that is very important amendment. பிரசன்ட்டா இருக்கிறது எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா up to what you call 1.5 crores வரைக்கும் இருக்கிறவங்களுக்கு no need to disclose any GST, I mean HSN code. 1.5 to 5 crores வரைக்கும் இருக்கிறவங்களுக்கு 2 digits, more than 5 crores இருக்கிறவங்களுக்கு 4 digits சொல்லியிருக்காங்க. So இந்த condition is entirely changed from April 2021. So that is very important.
Next sir, இந்த particular point நான் வந்து லாஸ்ட் இதுலயும் சொல்லிடுந்தேன். I am just reiterating very based considering the importance because investigation department வர்றப்ப இந்த ஸ்டாக் ரெக்கார்டை ரொம்ப முக்கியமா பாக்குறாங்க சார். Section 35 very important, stock record to be maintained by all the registered persons even if they are under composition method. Other than stock record, all other records specified in section 35 need to be maintained. What do they say? Manufacturer are the opening balance plus purchases minus raw material பொறுத்தளவுக்கு opening balance plus purchases minus issued for production closing balance. Finished goods பொறுத்தளவுக்கு opening balance plus purchases of finished goods plus manufacture quantity manufacture minus scrap byproduct, scrap wastage minus sales finished goods dispatched during the day closing balance. இந்த ரெக்கார்டை நம்ம வச்சுக்கணும். அட்லீஸ்ட் மேஜர் ஐட்டம்ஸ்க்காவது வச்சுக்கணும். இதை வச்சா பட்சத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்ஸ் டிபார்ட்மெண்டல் இன்வெஸ்டிகேஷன் போறப்ப when they ask stock record, simple reply given by the assessee is we don't maintain stock record. அதை சொல்லிட்டோம்னாலே முடிஞ்சிச்சு சார். ரொம்ப ரொம்ப டஃப் டிபார்ட்மெண்டோட ஃபைட் பண்றது. ஸோ அவங்க எப்படி ஸ்டாக் அரைவ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் 3 ஃபினான்சியல் இயர்ல நம்ம ஐடி ரிட்டர்ன்ல என்ன ஜிபி காமிச்சிருக்கோம், அந்த ஆவரேஜ் ஜிபி ரேட் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ 1920ல நீங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் என்னன்னு கொடுத்துருப்பீங்க. ஸோ இப்ப நான் சேல்ஸ் எவ்வளவுன்னு எனக்கு தெரியும். ஏப்ரல் டு ஜான் வரைக்கும் எவ்வளவு சேல்ஸ் தெரியும். சேல்ஸ் மைனஸ் தட் ஆவரேஜ் ஜிபி ஐ வில் கெட் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் என்னன்னு தெரியும். ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கையில இருக்கு, போன க்ளோசிங் ஸ்டாக் இந்த வருஷத்தோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பிளஸ் பர்ச்சேசஸ் கையில இருக்கு, மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் போட்டா எனக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் கிடைச்சிடும். ஸோ அந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை பிசிக்கல் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட கிராஸ் வெரிஃபை பண்றாங்க. ஸோ பேலன்ஸ் எக்ஸஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ரஷன்ங்கிற முடிவுக்கு வராங்க. செக்ஷன் 35 subsection 6 empowers the officer to take such a decision. Wherever unaccounted stock is there, that shall be treated as suppressed stock and they will go for demand and recovery provisions for those suppressed stock. கம்மியா இருக்குது, ஷார்டேஜா இருக்குது, பிசிக்கல் ஸ்டாக்கையும் இவங்க பண்ண மெத்தட் படி பாக்குற ஸ்டாக் ஷார்டேஜா இருக்குது அப்படின்னா டு தட் எக்ஸ்டென்ட் நீங்க விதவுட் பில்லுல பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கீங்க, சப்ரஸ்ட் பர்ச்சேசஸ் அதை சப்ரஸ்டா சேல்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க, நீங்க ஸ்டாக் ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணாததுனால why should not I extrapolate for the past 3 years or 4 years? So this is the decision they are taking. So what I advise is that all the clients should at least maintain the stock record for the major items of raw material and finished goods. ஏன் சார் அப்படி வச்சிருந்தா அவங்க போக முடியாதுன்னு ஜட்மெண்ட் இருக்கு சார். ஏன்னா இப்ப அவங்க பிசிக்கல் ஸ்டாக்கையும் உங்க புக் ஸ்டாக் என்ன இருக்கோ அதை தான் கம்பேர் பண்ணணுமே தவிர லாஸ்ட் பாஸ்ட் பீரியட்ஸ்க்கு ஜஸ்ட் லைக் தட் they cannot go back and decide. So this is even it is coming in our 9C. In 9C certification we are certifying, we report that the said registered person has maintained the books of accounts, records and documents as required by CGST Act rules, notifications made or issued thereunder சொல்லி நம்ம certify பண்றோம். This is a risky point for us also. And ஒரே ஒரு பாயிண்ட் 9C 1920ல நம்ம பார்க்க வேண்டிய பாயிண்ட மட்டும் சொல்லிட்டு நான் முடிச்சிடுறேன் சார். 1819ஓட 1819ஓட டிரான்சாக்ஷன்ஸ் 1920ல ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா தட் சுட் நாட் பி ரிப்போர்ட்டட் இன் GSTR 9ல டேபிள் 4லயோ டேபிள் 9லயோ எங்கேயுமே வராது. எங்க மட்டும்தான், ஏன்னா இது நிறைய மெம்பர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டதை வச்சு இப்ப 1929 நம்ம ஃபைல் பண்ணணுங்கிறதுனால இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட மட்டும் நான் இன்சிஸ்ட் பண்றேன் சார். எங்கேயும் வராது. டேபிள் 9ல டாக்ஸ் பெய்டு மட்டும் எக்ஸஸா இருக்கும். நம்ம GSTR 9Cல டேபிள் 10ல நம்மளோட கமெண்ட்ல மட்டும் சொல்லிடணும். போன வருஷத்தோட 1819ஓட டிரான்சாக்ஷன் இந்த வருஷம் 1920ல இவ்வளவு தூரம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு, அதனால டாக்ஸ் பெய்ட் டீடைல்ஸ் வந்து கூட காமிக்குது அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லிட்டு we'll have to certify sir. So that's all with regard to my presentation. Thanks a lot for the excellent opportunity given sir. Thank you, thanks a lot. Now the floor is open for question and answer session. தேங்க்யூ சார். மெம்பர்ஸ் இந்த இது சோஃபார் டாபிக்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா சார்கிட்ட கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஈவன் 9 and 9C ஆல்சோ இட்ஸ் தேர். We touched upon one small part of the 9 and 9C. Even if you have any doubt on 9 and 9C, that also you can ask our speaker. Sir, good evening, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Sir. Sir, Rule 36(4) allows clarification, sir. சொல்லுங்க சார், please. Yes, sir. 10% or
ஃபியூச்சர்ல 5% கேப் ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க சார். இது வந்து மந்த்லி பேசிஸ்ல நம்ம பார்க்கணுமா இல்ல வந்து கியூமுலேட்டிவ் பேசிஸ்ல பார்க்கணும்? மந்த்லி பேசிஸ்ல தான் சார் பார்க்கணும். மந்த்லி ஆக்சுவலா நான் அந்த ஸ்லைட் கூட சாருக்கு ஷேர் பண்றேன். நீங்க மாசம் பண்றப்ப என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா சார், ஒன் செகண்ட் சார், shall I share that slide சார்? ராமு சார், with your permission. சார் சொல்லுங்க சார். அந்த ஒரு சார் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் அந்த ஸ்லைடை மட்டும் ஷேர் பண்ணிடுறேன் சார். சார் இல்ல அவர் சார் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் ரூல் 36(4)க்கு ஆமாங்க மட்டும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்றேன் சார். சார் இந்த மாதிரி நீங்க ரெகன்சிலேஷன் மாசம் மாசம் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சார். இதுல நான் 10% போட்டிருக்கேன். நவ் திஸ் இஸ் சேஞ்ச் டு 5% சார். ஸோ இப்போ நீங்க மாசம் பண்றப்ப ஒவ்வொரு மந்த்தும் எவ்வளவு ஐடிசி உங்க பில்ஸ் ஆக்சுவலா கையில இருக்கு, அதுல இருந்து 2A வராததை கழிச்சுக்கிறீங்க. ஐடிசி கான்ஸ்டிடியூட்டிங் 10% ஆஃப் 2A. ஸோ இப்போ 2A வந்த அமௌண்ட் ருபீஸ்ல 600 இருக்கு. ஸோ 600ல 10% எடுத்துக்கிறீங்க சார். இப்போ நெக்ஸ்ட் மந்த் வர்றப்ப போன மாசம் எவ்வளவு தூரம் எடுக்காம விட்டுருக்கீங்க, 2Aல எடுக்காம எவ்வளவு விட்டுருக்கீங்க, 2Aல வராததுனால எடுக்காம விட்டுருக்கீங்க, பட் இந்த மந்த் எவ்வளவு தூரம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு, சோ அந்த அமௌண்ட்டை நீங்க இப்ப எடுத்துக்கணும். இது எடுக்கிறப்ப ஒரே ஒரு காஷன், போன எக்ஸ்ட்ரா இப்ப 5%, அந்த 5% கழிச்சுட்டு எடுக்கணும் சார். சோ இந்த மாதிரி ரிகன்சிலேஷன் நீங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சார். மந்த்லி தான் அந்த பார்க்கணுமே தவிர கியூமுலேட்டிவா பார்க்க கூடாது சார். as per rule 36. Circular has also been issued. நான் போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்த சர்க்குலர்ல இருக்கு சார். சர்க்குலர்லயும் தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க. இல்ல சார், என்ன ப்ராப்ளம் சார்? இந்த டாபிக் லாஸ்ட் டைமே டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம், பட் மோர் பிராக்டிக்கல் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு சார் அந்த 10% இருக்குது. அதனால என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சார், we are leaving those invoices which were not there in the 2A sir, and taking the credit only when it is reflected. ஈவன் லாங் பெண்டிங் இருந்தாலும் கிளைண்டோட டிஸ்கிரிஷனுக்கு விடுறோம். ஏன்னா இட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு, வி ஆர் அனேபிள் டு ஃபாலோ தட் 10%, 20%, 5% வந்து ஃபாலோ பண்ணவே முடியல. அதனால 2Aல இருந்தா மட்டும்தான் கிரெடிட் எடுக்கிறோம். நம்ம லாஸ்ட் டைம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம். தட் வில் பி வெரி கன்வீனியன்ட் அண்ட் ஃபாலோ வில் பி ஈஸி சார். திஸ் இஸ் மை சஜஷன் சார். கரெக்ட். இல்ல நாங்களுமே அப்படிதான் பண்றோம் சார். பட் அதை நம்ம பண்ணணும்னா கொஞ்சம் கரெக்டா எடுத்துக்கணும். மந்த்லி நீங்க 10% சார் கொஸ்டின் கேட்டீங்களா சார்? சார் யாருன்னு தெரியல சார். நீங்க அதுல 5% நீங்க எடுக்கிறச்ச அந்த அமௌண்ட் நெக்ஸ்ட் மந்த் பாக்குறப்ப வந்ததாலும் மறுபடியும் எடுத்துடக்கூடாது. என்ன தப்பு நடக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னா, டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் கிரெடிட்ஸ் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. நீங்க 5% மாசம் எடுக்கிற இப்ப இருக்குதா 5% ஆயிருக்குது. சோ நெக்ஸ்ட் மந்த் 2Aல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடுச்சு, நம்ம போன மாசம் விட்டுட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால இப்ப மறுபடியும் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களால ரெகன்சைல் பண்ண முடியாது. So அதனால அவர் ராமு சார் சொல்ற மாதிரி we are also advising our client not to avoid that 10% or 5%. We take input tax credit wherever it is disclosed in reflected in GSTR 2A or 2B. சார் அதுதான் சார் ப்ராப்ளமே அங்கதான் வருது சார். ஆக்சுவலா சார் நவம்பர் மந்த்ல அவங்க பில் 2Aல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடுச்சு சார். ஓகே. சோ இவங்க கிளைண்ட் வந்து நம்ம கிட்ட இன்வாய்ஸ் கொடுக்காதனால நாங்க பில் அதை எடுக்கல. ஓகே. சோ இப்போ நவம்பர் இன்வாய்ஸ் நம்ம டிசம்பர்ல ஆட் பண்ணல, அந்த 10%க்கு கேப் எக்ஸீட் ஆகுது. ஆனா எல்லா இன்வாய்ஸுமே வந்து 2Aல இன்கார்பரேட்டட் சார். ஓகே, கரெக்ட் சார். நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார் உங்க क्वेश्चन. நான் சொல்லலாமா சார்? சொல்லுங்க சார். சார் இப்போ நீங்க நவம்பர்ல எடுக்க விட்டு 2Aல வந்திருக்கு, பில்லுனால எடுக்கலன்னு சொல்றீங்களா சார்? இப்போ நீங்க ஜனவரி மாசம் 3B ஃபைல் பண்றப்ப தாராளமா அதை எடுத்துக்கலாம். அது 10%க்கு மேல, பட் இருந்தாலும் இட் இஸ் எலிஜிபிள். நீங்க சொல்லக்கூடிய கேஸ் யூனிக் கேஸ். 2Aல எடுக்க விட்டுட்டீங்க, கரெக்ட்டா? அது வந்து இட் இஸ் வெரி மச் பெர்மிசிபிள் ஈவன் இட் கிராசஸ் தட் கேப் ஆஃப் 5% or 10%. இப்போ இந்த 5% தூக்கிடுவாங்க. இன்னொரு 3 மாசத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 5% எடுத்துட்டு 2Bல வந்தாதான் எடுக்கணும்பாங்க. புரியுதுங்களா? சோ ஈவன் then there is a gap and that gap is a genuine gap. ரெண்டு கண்டிஷன் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? ஒன்னு உங்களுக்கு பில்லு கையில இருக்கணும், இன்னொன்னு 2Aல வந்திருக்கணும். ரைட்டுங்களா? ரெண்டுமே நீங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டீங்க. புரியுதுங்களா சார்? only there is a spillover effect. நவம்பர்ல எடுக்கிறதுக்கு பதிலா இப்ப எடுக்கிறீங்க. சோ திஸ் இஸ் a genuine credit. நீங்க சொல்ற கேஸ்ல even though 10%க்கு மேல போனாலும் கூட you are very much eligible to take credit even though it highlights மேல போகுதுன்னு சொல்லி ரெட் காட்டினாலும் கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகே, thank you sir. Thank you sir.